حادث الأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رسول سيد المهاجر الله بن عيسى وسن الفقه المقدم محمد بن علي بعلم وصوله مفرم ثم إلى رسول عبد الرحمن السقاف وصوله مفرم ثم إلى رسول الوالد حبيب عبد الله بن أحمد الكاول وطهر بن عبد الله بن أحمد الكاول والحبيب طاهر بن عبد الله بن أحمد الكاول حبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى رسول محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي السيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى رسول الوالد حبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف ثم إلى رسول الوالد حبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسين العطس وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسل الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى رسل الشيخ محمد رشد البنجري ثم إلى رسل الشيخ شرون عبد البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ محمد سين عبد القادر البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رسل الشيخ أحمد سعد النور وصولهم وفروعهم ثم إلى أسد الشيخ معلم حجي سالم بن فقو ثم إلى رسل الشيخ حجي معلم شابي حذف بن سنة رائد وصوله وفرهم ثم إلى رسل الوالد الحاجم كزال بن حجي رسوله وفرهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البندري وصولهم وفروهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, pada sama-sama kita membaca ibadah niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi as-salihin radhiyallahu anhum. Ila an qala وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبه. وقال صلى الله عليه وسلم من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله. Masyaallah hadirin rahimahumullah, pembahasan kita masih pada tentang bab tentang salam. Ya, jadi lanjutannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan Assalamu qablal kalam. Salam itu tempatnya sebelum berbicara. Ya, jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu maka ucapkanlah dulu salam. Ya. Rawahu Tirmidzi an Jabir wa huwa hadisun sahih. Hadis ini riwayatnya sahih, derajatnya sahih. Jadi apapun perkataannya maka mulailah dengan salam, ya. Karena salam ini adalah awal mula pembicaraan kalau kita baru datang pada tempat itu. Misal kayak ini ya, pengajian. Kita baru datang maka pengen berbicara awali dengan salam. Ya, tapi kalau di rumah sehari udah ketemu berulang kali mau bicara gak usah pakai salam lagi. Ya, tinggal bicara aja. Tapi kalau baru ketemu ya pengen mulai bicara maka awali dengan salam. Atau kita datang pada satu tempat pengen memulai bicara maka ucapkanlah salam. Nah, jadi assalam qabla kalam, salam itu sebelum berbicara. Qala al-Azizi yahtamilu anna al-ma'na yundabu salam qabla syuru'i fil kalam li'annahu tahiyyatu hadhihi al-ummah. Nah, jadi berkata Imam Azizi yahtamilu anna al-ma'na yundabu salam qabla syuru'i fil kalam, mengandung makna di dalam hadis ini bahwasanya salam itu tempatnya sebelum memulai di dalam perkataan. Ya, jadi apapun itu kalau kita mau berbicara, ya, entah itu nanti ngobrol sama teman, entah itu menyampaikan di podium, entah itu dalam permusyawarahan, apapun itu yang sifatnya kita akan mulai bicara maka awali dengan salam. Li'annahu tahiyyatu hadhihi al-ummah. Karena salam itu adalah penghormat
ini. Jadi umat Nabi Muhammad SAW penghormatannya adalah salam. Ya. Dengan salam berarti kita dihormati. Ya. Dengan diucapkannya salam berarti kita dihargai. Ya. Ada orang yang ketemu nggak ngomong apa-apa atau lewat aja. Nah, itu juga kadang berbekas di hati kita bahwa orang tersebut ini ya tidak ada sopan santunnya, tidak ada tata keramanya. Nah, jadi kalau kita ingin memulai atau ingin menghormati ya, ingin menghormati seseorang, maka awali dengan salam. Tahiyyatu hadhil ummah. Penghormatan umat ini, umat Nabi, yaitu dengan salam. Fa idza syara'a al-muqbilu fil kalami fata mahallahu. Maka apabila ada orang yang mendahului perkataannya sebelum salam, maka tempatnya udah hilang. Ada orang ngomong, menyampaikan sesuatu, ya, dia lupa nggak pakai salam, maka udah nggak ada lagi keutamaan salamnya, nggak perlu lagi baik lagi, ya. Jadi begitu. Nah, jadi salam itu hanya ada di awal. Wa qala an-Nawawi wa sunnatu anna al-muslima yabda'u bis-salam qabla kulli kalamin. Berkata al-Imam An-Nawawi, sunnah hukumnya bahwasanya seorang muslim ia selalu memulai dalam setiap perkataannya dengan salam. Ya. Itu sunnah hukumnya bagi setiap orang muslim. Kemarin kan udah dijelasin tuh, ya, tempat-tempat yang mana disunnahkan kita memulai dengan salam. Ya. Ya, salah satunya adalah apabila kita terhalang pada satu dinding, ya, atau satu benda seperti pintu. Kita mau masuk, ya, jangan langsung masuk, walaupun itu rumah kita, ya. Walaupun itu rumah kita, tetap ucapkan salam. Nah, jadi ini adalah salah satu kesunahan. Tapi di sini annal muslima yabda'u bisalam qabla kulli kalamin. Sekarang tempatnya adalah pada setiap pembicaraan, gitu ya. Di telepon, ya, di telepon jangan halo-halo doang, bisa salam dulu, assalamualaikum, baru halo. Nah, gitu, ya. Nah, jadi ya setiap perkataan walaupun di telepon, di HP, ya, di pesan dan yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil kalam qabla salam fala tajibuhu. Siapa orang yang memulai perkataannya, pembicaraannya, ya, tanpa salam atau qabla salam, sebelum dia mengucapkan salam, fala tajibuhu, maka jangan dijawab atas orang tersebut, ya. Fihi hathun ala salam wa zajrun an tarkihi. Ya, rawahu Tabrani an Ibnu Umar bin Al-Khattab. Nah, jadi siapa orang yang memulai perkataannya tanpa salam, fala tajibuhu, maka jangan dijawab orang tersebut, ya. Artinya jangan dijawab tuh nggak usah dihiraukan, gitu, ya, perkataannya. Ya, ini fala tajibuhu, maka jangan dihiraukan daripada perkataannya. Nah, di dalam hadis ini hathun 'ala salam wa zajrun an tarkihi. Hadis ini mengandung makna bahwasanya dianjurkan salam ketika berbicara dan menjadi celak ketika ia meninggalkannya. Nah, jadi pantas aja nggak usah dihiraukan, karena apa? Celak, kejelekan, ya, orang yang ngomong tanpa salam, ya. Ya, jadi itu satu tata kesopanan, ya, atau adab akhlak dalam berbicara. Jadi awali dengan salam. Ketika ia meninggalkan salam sebelum ketika ia berbicara, maka itu jadi celak baginya, ya. Wa qala sallallahu alaihi
Sekarang orang Islam, ya, orang-orang kita nih banyak yang mengganti salamnya dengan perkataan-perkataan lain. Tapi orang di luar Islam, ya, mereka memakai salamnya orang Muslim. Untuk apa? Ya, pastinya untuk mencari perhatian. Diganti sekarang orang Islam pakai salamnya orang-orang di luar Islam. Supaya apa? Terlihat keren, ya, terlihat ingin mengikuti zaman. Tapi orang di luar Islam memakai salamnya orang Islam. Untuk apa? Menarik perhatian, untuk menarik simpati. Nah, jadi jangan sampai hal tersebut terjadi, ya. Siapa lagi kalau bukan kita orang yang ngamalin. Siapa orang yang memulai dengan salam, ay ala man laqiyahu aw qadama alaihi, yaitu atas orang yang kita temui atau ada orang yang datang kepada kita. Fahuwa aula billahi wa rasulihi, maka dia diutamakan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya apa? Rawahu Ahmad an Abi Umammah qala al-Azizi yahtamilu anna al-murada aula bi amanillah wa amani rasulihi, ay aula li an yuradda alaihi man sallama alaihi wa yu'minuhu li anna salama ma'nahu al-aman, ya, fa yajibu ar-raddu wallahu a'lam. Nah, jadi siapa orang yang memulai dengan salam kepada orang yang ia temui atau datang kepada dia, maka dia berhak, ya, aula, diutamakan bagi Allah dan Rasulnya. Yang maksudnya adalah dia berhak mendapatkan keamanan dari Allah, wa amanir Rasul, dan keamanan dari Rasul. Ay aula li'an yuradda alaihi man sallama alaihi wa yu'minuhu li'anna salama ma'nahu al-aman. Nah, jadi, ya, orang yang memulai perkataannya atau bertemu atau didatangi dengan memulai dengan salam, maka dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya dia bertemu itu, ya, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang datang sama kita orangnya banyak, atau orangnya satu tapi serem, ya, atau kita ngedatengin satu tempat, ya, yang mana di situ orangnya ditakutin, ya. Dan itu, ya, ketika kita mulai dengan salam, itu bisa merubah keadaan. Keadaan yang tadinya takut, keadaan yang tadinya serem, ya, dengan memulai dengan salam, maka Allah ganti, Allah hilangkan, ya, Allah kasih keamanan dalam hati kita, berubah semuanya. Ya, kita pernah ngerasain itu, ya, dengan keberkahan-keberkahan seperti ini, ya, seperti kita datangin satu tempat yang mana orang pada takut di situ, dan mereka merasakan efek dari ketakutan mereka. Tapi ketika kita masuki, ya, tempat tersebut dengan diawali dengan salam sebelum membaca yang lainnya, ya, kita tidak merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ya. Dan ini adalah yang kita baru tahu, ya, di dalam kitab ini, aula billahi wa rasulih. Maka orang yang mengucapkan salam tersebut emang mendapat perhatian dari Allah dan Rasulnya, terutama dari segi keamanan, gitu. Nah, jadi jangan remehin salam ini, ya. Bertemu orang, masuk pada satu tempat, ya, salam dulu. Ya, kadang orang dulu tuh bilang ucapin salam itu ada penunggunya tuh. Nah, ya, ada penunggunya. Nah, lalu selanjutnya fayajibu ar-raddu wallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Assalamu min asma'illahi ta'ala. Wada'ahu Allahu fil ardi fa'abshuhu. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Assalam itu salah satu dari asma-Nya Allah. Assalam, ya, Maha pemberi keselamatan atau keamanan. Itu salah satu daripada asma-Nya Allah. Wada'ahu Allahu fil ard fa'abshuhu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala letakkan, taruh, ya, sifatnya ini di atas bumi, maka sebarkanlah sifat ini, yaitu memberi keselamatan atau mendoakan keselamatan. Biqat al-hamzati ay adhiruhu bainakum bi an tusallimu ala kulli man laqaitumuhu minal muslimin. Yaitu artinya sebarkan, ya, ungkapkan di antara kalian dengan kalian saling memberi salam atas setiap orang yang kalian temui daripada orang-orang Islam. Mimman yasra'u alaihi salam, daripada orang-orang yang mengerjakan atasnya salam. Jadi pernah ada satu riwayat, ya, afsyus salama bainakum, sebarkanlah oleh kalian salam di antara kalian. Artinya salam itu bukan kepada orang yang kita kenal saja. Apa sih salam? Salam adalah kalimat penghormatan, tahiyyatul hadhil ummah, untuk setiap orang muslim, bukan orang yang kita kenal. Terkadang kan kita hanya mengucapkan salam, assalamualaikum, yang kita kenal. Sama yang gak kenal, gak tahu, udah tuh melengos aja, ya. Maka salam ini harus diketahui bahwasanya salam adalah salam penghormatan, ya, menyapa, menegur kepada seluruh orang Islam muslim, bukan hanya orang yang kita kenal, ya. Itu tuh, ya, yang sering kita salah dalam pengamalannya. Jadi, ya, absyuhu, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian ala kulli man laqaitumuhu minal muslimin, atas setiap orang yang kita temui daripada orang-orang muslim. Wa innar rajula al-muslima idza marra biqaumin, maka sesungguhnya apabila ada seseorang muslim, ada seorang muslim, ya, dia lewat di pada satu kaum atau satu kampung, fasallama alaihim, lalu orang tersebut mengucapkan salam atas orang kampung tersebut, faraddu alaihi, lalu dijawab salamnya, kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadhkirihi iyyahumus salam, maka seorang laki-laki ini mendapatkan anugerah derajat yang besar dengan mengingatkan kepada mereka tentang salam. Ya, jadi kalau ada satu orang lewat, ada satu perkumpulan atau satu kampung, ya, terus mereka lagi ngobrol gitu, ya, lagi asyik dengan pembahasan mereka, kita lewat, ya, ucapin salam, assalamualaikum. Sontak mereka kaget, ya, melihat siapa itu orang, dijawabkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dapat pahala ngingetin mereka tentang salam. Ya, di sini fadlu darajah, mendapatkan derajat yang besar. Fa in lam yuraddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atiyah. Tapi orang yang ngerjain seperti itu enggak semuanya dijawab, enggak. Ya, kadang ada yang nyuekin, kadang ada yang enggak perhatiin. Ya, kita lewat aja, lewat satu gang atau satu tempat jalan,
ada orang 5 orang, 4 orang, 10 orang lagi duduk lewat, assalamualaikum, nggak dijawab. Lalu apa yang terjadi? Kalau tidak dijawab oleh mereka, maka akan menjawab atas orang tersebut. Siapa yang menjawab? Man huwa khairun minhum wa atyaba. Makhluk Allah yang lebih baik daripada kita manusia. Dan juga wa atyaba, khair wa atyaba, ya, lebih baik daripada kita, yaitu mereka al-malaikah. Jadi salam kita enggak dijawab sama manusia, tapi dijawab sama malaikat, ya. Nah, jadi begitu, ya. Ini daripada salah satu kebiasaan guru kita, guru kita waktu di pesantren itu, ya. Kalau turun dari mobil susah dapat parkiran menuju masjid, ya, kita cari agak jauhan. Nah, guru kita ini nggak langsung turun depan masjid, nunggu mobil parkir dulu, baru turun, baru jalan. Nah, dari parkir ke masjidnya itu untuk ngajar, suka lewatin orang-orang yang lagi kumpul-kumpul begitu. Nah, itu sering mendahulukan. Nah, guru kita itu tidak pernah keduluan salam, nggak pernah, selalu mendahulukan. Ya, entah itu ketika bertemu orang atau lagi lewat di hadapan orang, selalu mendahulukan. Bahkan kepada santrinya pun nggak pernah kelewatan, gitu. Nah, ini yang baru kita sadari, ya, tentang keutamaan salam. Ya, kalau guru-guru kita pasti sudah tahu, dan kita melihat daripada akhlaknya langsung, ya, prakteknya langsung. Nah, untuk redaksinya, ya, terkadang kan orang sekarang begitu, mengamalin ini dari mana dasarnya, dalilnya, ya. Walaupun yang ngerjain itu udah alim, ya, orang kalau udah alim ngerjain sesuatu itu nggak mungkin nggak pakai dasarnya, ya, nggak pakai dalil, semua ada dalil. Tinggal kapan kita ketemu dalilnya, kapan kita mau nyari dalilnya, itu, ya. Nah, ini aja al-fakir aja kita sendiri nih ngelihat guru kita ngamalin seperti itu, selama itu kita nggak pernah protes, nggak pernah nanya pula, ya. Kita hanya bisa praktekin, ngikutin sebisanya. Ketika kita baca kitab ini, oh ternyata di sini ada, ya, orang yang mendahulukan salam atas satu satu kelompok atau orang, ya. Ketika dia menjawab, dia mendapatkan derajat yang tinggi, yang besar kalau dijawab. Tapi kalau tidak dijawab, maka ada orang yang lebih, atau makhluk Allah yang lebih baik yang akan menjawab mereka, ya, yaitu para malaikat. Rawahul Bazzar, meriwayatkan hadis ini Al-Bazzar wal Baihaqi an Ibnu Mas'ud wa huwa hadisun sahih. Hadis ini sahih, ya, yang tentang salam itu daripada asmanya Allah. Lalu qauluhu man huwa khairun minhum humul malaikah. Nah, dikatakan siapa itu orang yang lebih baik daripada manusia, yaitu malaikat. Al-malaikatul kiram, ya. Fa khawasul malaikah afdal min awamil bashar. Maka malaikat, kekhususan malaikat khawas itu orang malaikat yang mempunyai kedudukan khusus, ya, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil. Mereka mempunyai kedudukan khusus, itu lebih afdal, ya, min awamil bashar, ya, daripada manusia-manusia yang awam, ya. Jadi satu malaikat bandingannya banyak manusia, bukan satu orang awam, bukan, tapi seluruh manusia yang awam, ya, dibandingkan dengan satu malaikat yang khusus, mempunyai kedudukan khusus, itu lebih afdal malaikat daripada manusia. Jadi sebanyak apapun manusia yang kita
sampaikan salam kepada mereka, mereka nggak jawab. Misalkan 1000 orang kita ucapin salam, nggak jawab 1000-1000-nya. Tapi ada yang jawab, satu malaikat yang khusus. Itu lebih afdal bagi orang tersebut gitu. Wa fil hadis anna bad'a salam wa in kana sunnatan afdal min jawabihi wa in kana wajiban kadza afadahu al-Azizi. Di dalam hadis bahwasanya memulai salam walaupun memulainya itu hukumnya sunnah, tapi itu lebih afdal. Memulainya lebih afdal dari menjawabnya, walaupun menjawabnya hukumnya wajib. Memulai salam sunnah, menjawab salam wajib. Mana yang lebih afdal? Memulai salam daripada menjawab salam. Jadi begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi ay bi rahmatihi wa karamatihi man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya manusia yang paling utama billahi di sisi Allah, yaitu dengan rahmat dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang memulai atas mereka dengan salam. Ya, jadi yang mendapatkan perhatian dari Allah dengan rahmat dan kemurahan, karamatihi, kemuliaan, ya, adalah mereka yang memulai atas manusia yang lainnya dengan salam. Ai indal mulaqati wal mufarakati, yaitu ketika bertemu, ketika berpisah, diawali dengan salam. Li'annahu as-sabiqu ila dzikrillah wa mudzakkirihim. Kenapa begitu? Karena orang yang memulai dengan salam adalah orang yang memulai dengan zikir. Jadi orang memulai dengan salam adalah orang yang memulai perkataannya dengan zikir. Terus apa lagi? Wa mudzakkirihim. Bukan hanya memulai dengan zikir, tapi mengingatkan kepada orang yang ditemuinya untuk berzikir juga. Ya. Makanya aulan nas, ya, paling utamanya manusia bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mencurahkan rahmat dan kemuliaannya. Rawahu Abu Dawud an Abi Umamah wa huwa hadisun sahih. Ya, hadis ini juga riwayatnya sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu'i al-ibtida'u bis salam. Ya, ini yang tadi kita cerita itu tentang guru kita. Pangkalnya tawadu, ya, pokoknya tawadu adalah al-ibtida' bis salam. Memulai dengan salam. Itu pangkalnya tawadu, rendah hati. Orang kalau udah tinggi mana mau menyapa duluan, maunya disapa, maunya disanjung duluan. Itulah orang, ya. Mana mau memulai dengan sapa diri sendiri, dengan salam, ya, dengan memanggil, nggak mau, maunya dipanggil. Jadi memulai salam itu tanda kalau orang tersebut rendah hati atau rendah diri, ya. Tawadu, ra'sut tawadu, ya. Qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ar-rajulul muslimu alladhi laysa bimashhurin bifiskin wala bid'atin yusallimu. Berkata Imam Nawawi, ada seorang muslim yang enggak terkenal. Terus dia nggak terkenal, lalu dia juga tidak mengerjakan pekerjaan maksiat secara terus-terusan, fasik namanya. Wala bid'atin, dan juga bukan ahli bid'ah, tukang bikin-bikin ibadah. Lalu orang ini, ya, mengucapkan salam, wa yusallimu alaihi,
Lalu dijawab salamnya, wala yur mana tadi? Fa yusannu lahu salam, maka orang tersebut hukumnya sunnah mengucapkan salam dan wajib membalas atas salam tersebut. Maksudnya gimana? Kalau ada orang muslim, dia walaupun gak terkenal, terus dia juga nggak melakukan pekerjaan maksiat yang secara terus-terusan, fasik namanya, ya, dan juga bukan orang ahli bid'ah. Kalau orang ini dia mengucapkan salam, jawab salamnya, gitu, ya. Jangan sampai nggak dijawab. Nah sekarang sebaliknya, wa amal mubtadi'u, kalau ada orang yang ahli bid'ah, suka ngada-ngada ibadah, ya. Wa man iktarafa dzamban 'aziman, atau ada orang yang tukang bikin dosa besar, maksiat. Udah terkenal nih orang, preman, ya. Maksiat apa aja udah pernah dilakuin, yang kecil yang besar, ya. Udah biasa. Walam yatub minhu, terus orang tersebut belum tobat, masih berlangsung maksiatnya. Fayam bagi an la yusallimu alaihi wa la yuraddu alaihi salam. Kalau ketemu orang tersebut, kita jangan ngucapin salam sama dia. Kalau dia ngucapin salam sama kita, ya jangan dibalas. Tuh, ya. Ini yang berkata Al-Imam An-Nawawi. Kalau tadi yang pertama ada orang muslim, walaupun dia nggak terkenal, ya, dia juga bukan orang fasik, nggak ngerjain maksiat, wala bid'atin, dan juga bukan bid'ah, ya, maka kalau dia ngucapin salam, jawab, ya. Kalau kalau ada dia, kita ucapin salam, ya. Kalau dia ngucapin salam, kita jawab. Kalau kita ketemu, ucapin salam, begitu, ya. Tapi kalau sebaliknya, ada ahli bid'ah, orang tukang maksiat, apalagi belum bertobat, maka seyogianya, fayam bagi itu seyogianya, anjurannya, kita jangan mengucapin salam sama dia, dan juga jangan ngebalas salam dari dia, kecuali kalau ada efeknya, kalau ada asarnya. Kalau kita ucapin salam ke dia, bisa jadi itu orang bertobat, ya. Bisa jadi orang tersebut dapat hidayah, dapat taufik berubah. Tapi kalau kayak orang kita nih, ya, kita sendiri aja susah dapat hidayah, ya, dapat taufik, ya, sadar diri gitu, ya, maka anjurannya untuk tidak melakukan salam kepada mereka. Nah, jadi begitu, ya. Kadza qalahu al-Bukhari wa ghairuhu min al-ulama'i, intaha. Ya, jadi Imam Nawawi berkata, ya, kadza sebagaimana juga berkata Imam Bukhari. Jadi yang mengatakan ini bukan ulama sembarangan, ya. Kenapa enggak ngucapin salam sama itu tuh, ya, preman, ya, yang punya wilayah tuh. Ya, yang punya wilayah, ucapin salam. Ya. Lah kita orang udah ngaji, ya. Kata Imam Nawawi, begitu juga Imam Bukhari bilang, seyogianya tidak mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tapi kalau dipaksa, ya udah nggak bisa lewat, udah ucapin salam, ya. Kalau nggak selamat, ucapin salam. Ya. Oke, minal ulama'i, wa qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Wala yahjurul muslimu akhahu fawqa thalathi illa an yakuna min ahlil bid'ah wad dalal wal ma'asi. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, jangan sekali-kali memusuhi orang muslim, ya, itu saudaranya yang semuslim, di atas 3 hari. Jadi nggak boleh musuhan lebih dari 3 hari. Illa, kecuali an yakuna min ahlil bid'ah, kecuali orang tersebut ahli bid'ah, ya, suka ngada-ngada ibadah, ya, suka bikin amalan-amalan yang tidak ada dasar perintahnya. Ini ahli bid'ah nih,
Udah jangan temenin lagi, ya. Walaupun di atas 3 hari. Terus mana tadi? Waddalan, yang apa namanya, tukang nyesatin orang. Nah, sekarang kan viral tuh, ya, banyak yang nyesat-nyesatin tuh banyak. Kalau ada terindikasi, ya, teman-teman kita, orang-orang yang dekat kita terindikasi apa namanya dengan kesesatan, ingetin. Nggak mau ngingetin, nggak berubah juga, maka kita yang menjauh, jangan sampai kena, gitu. Wal ma'asi, orang yang suka apa namanya ngerjain maksiat. Nah, ini orang boleh kita jauhin, jangan temenin dulu deh, lebih dari 3 hari. Tapi kalau nggak ada sebab ini, maka tidak boleh kita menjauhi, memusuhi saudara kita lebih dikit. Fa mustahabbu istidamatul hajri lahum wa bis salami yatakhallas min itsmil hajri lil muslim. Maka anjurannya apa? Kalau tadi kan boleh lebih dari 3 hari. Sekarang dianjurkan lagi, kalau bisa selamanya apa namanya istidamah, berjalan, untuk jangan nemenin, berteman, berhubungan seperti orang-orang tersebut. Artinya apa? Ada si fulan A, dia ahli bid'ah, ya, kita nggak temenin nih, kita pindah teman sama B, ternyata dia juga ahli bid'ah, tapi kita temenan. Bukan begitu, ya, bukan begitu caranya. Tapi setiap ahli bid'ah jangan ditemenin, setiap orang maksiat jangan ditemenin, bukan pilih-pilih, ya. Lalu yang terakhir, wa bisalami yatakhallasu min itsmil hajri lil muslimi. Terus kalau udah musuhin orang, misal kita musuhin orang nih, ya, bagaimana cara permusuhan itu bisa putus dosanya? Yatakhallas bisalam, ucapin salam, assalamualaikum, awali dengan itu, maka selesai dosa dari permusuhan. Ya, kan orang kalau musuhan diem-dieman, ya, nggak ada tegur-teguran. Ketika diucapkan salam, maka disitulah pemutus daripada permusuhan tersebut. Ya, jadi sampai di sini, ya, tentang salam. Banyak faedah-faedah, fadilah-fadilah bagi orang yang memulai dengan perkataannya dengan salam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalin dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.